Namaste, good afternoon everyone. Welcome to world's largest film studio complex, Ramoji Film City. I am Navya, today I am your tour guide. Now we are in Eureka, this is our tour starting and ending point. ఈ ప్లేస్ ని యూరేకా అంటారు. ఇది మీ టూర్ యొక్క మొదటి అండ్ చివరి పాయింట్. On your right side, blue big Dadajin place, it's called Pandustan. 3 major attractions: Dome Theatre, Borasura, Rain Dance. On your left side, blue big one, it's called Movie Magic. 3 major attractions: Filmy Dunia, Space Yatra, Action Theatre. 1 show, Lights, Camera, Action Show. On your left side, Film City ki Guinness World Certificate అనేది 2006 లో లభించింది. On your right side, this is the 2-in-1 garden. Outside is a Delhi Mughal garden. Inside is a Mysore Brindavan garden. బయట నుంచి ఢిల్లీ మొఘల్ గార్డెన్ లా, లోపల నుంచి మైసూర్ బృందావన్ గార్డెన్ లా కనిపిస్తుంది. సూర్యవంశం, జోధా అక్బర్ మూవీస్ వర్ షాట్ హియర్. PS1, PS2 మూవీస్ వర్ షాట్ హియర్. On your left side, this is the musical glow garden. After 6 you can enjoy this place. On your left side, this is the Sierra Garden. This garden specialty is group songs, duet songs were shot here. Nice, right? Hindi Dirty Picture movie Ullala Ullala song was shot here. Telugu July movie O Madhu song was shot here. Nice. On your right side, this is the Angel Fountain, highest fountain in the Ramoji Film City, made by Greek designed fountain. Sunday, Kadgam, all the best movies were shot here. On your left side, this is the Limelight Garden. Mostly use this location award ceremonies and marriage weddings. Hindi rockstar movie Nathan Parindan song was shot here. Telugu Son of Satyamurthy movie Pallavi's wedding scene was shot here. On your left side of this is the Hawa Mahal, Rajasthani theme. Hindi Ayan movie Dream Bum Backupan song was shot here. Top of the Hawa Mahal you can see 70% of Ramoji Film City. Hawa Mahal పై నుంచి మీరు 70% Ramoji Film City ని చూడగలరు. On your right side, this is the Karishma Garden. This garden specialty is according to actric costume color flowers are arranged. Red color saree, red color flowers. Yellow color saree, yellow color flowers. Black and dark. Look at our friend. This is the Kerala Pumpsteen Street. Mostly use this location. College University entry scenes were shot here. On your left side, the new attraction in Maya Look. After Hawa Mahal, you can see this place. Hey, break it. On your left side, these houses are flexible houses. First one, Telugu rebel movie Prabhas house. Second one, Dilwale movie Kajal house. Third one, Attar Intiki Daredi Sunanda's house. 1 building, 4 elevations. One side hero, one side heroine, one side comedian, one side villain. ఏ బాల్కనీ నుంచి అలా పడుతుంది ఇది. On your right side, the gateway of India to Mumbai. ముంబై
ఈ మొత్తం ఒక సిటీ రిమోట్ లాగా షూట్ చేస్తారు ఈజీగా. On your right side, green color house. Telugu Srimantudu movie Shruti Hassan Hostel scene was shot here. కరెక్టే. ఏందో కరెక్టా కాదని చెప్పాలంగా. Now we are entering to North cities. On your left side, one architect, two elevations. If paint white color, it looks like Gurudwara. If paint gold color, it looks like Amritsar Golden Temple. On your left side, Fatehpur Sikri, Buland Darwaza. Telugu Bhimla Nayak movie was shot here. On your left side, Triple R movie NTR Sir Garage. ఓ On your right side, Gangubai Kathiawadi house. అవును పై On your left side, one architect, two elevations. If paint white color, it looks like Taj Mahal. If paint green color, it looks like Masjid. Janta Garage Tandel movie was shot here. Recent Chava movie was shot here. వెరీ గుడ్. మన రేపంలో చాలా ఉన్నారా ఇందులో. On your right side, Calcutta typically shopping complex. Telugu Sam Singorai movie was shot here. Hindi Dabang movie was shot here. On your left side, this is the helipad. At a time, 3 helicopters are landing. On your right side, outside is a women's central jail. Inside is a women's beauty parlor. బట్ ఆర్ నాట్ సేమ్. Now we are entering to Mumbai Chor Bazaar. రోజ్ మిల్క్. ఇక్కడ On your ఏదో left అయింది. side, the middle of the empty area, it replaced Gandhi statue, it's Gandhi Nagar. It replaced Nehru statue, it's Nehru Nagar. Gabbar Singh, Varsham, Pushpa movies was shot here. వర్షమా? Pushpa movie was shot here. పుష్ప క్లైమాక్స్ వర్షం ఏమో రన్నింగ్ షాట్ ఉంటుంది, ఆటో పడుతుంది. On your right side, Singham returns Goa police station. Gabbar Singh police station. Pushpa movie police station. Now we are entering to South villages. On your left side, yellow color house. Telugu Tamil famous Chandramukhi movie Gunashekaran house. Look at our both sides. Chennai Express movie Meenamma village. Bahubali movie tax collection scene was shot here. ఇక్కడ వాడు వాట్స్ యువర్ నేమ్ మ్యామ్ షాప్ అంటాడు కదా. వాట్స్ యువర్ నేమ్ మ్యామ్ షాప్ అంటాడు కదా. బెస్ట్ బాబు, కొంచెం వర్షం పడితే బాగుండు. On your right side, the corporate buildings of Ramoji Film City. Enadu, ETV Bharat, Usha Kiran Movie Private Limited. ETV Bharat is one of the news mobile digital app. 23 states, 13 regional languages. You can download the Play Store. General information about Ramoji Film City. Sri late Ramoji Rao Garu purchasing the land 1991. Construction start with 1992. Tourism start with 1998. First Telugu movie Mananaku Pelli, Kannada movie Sparsha, Malayalam movie Patram, Tamil movie Kondatam, Hindi movie Bade Miya Chote Miya, English movie The Night Falls in the Crocodile. For staying purpose, Sitara is a luxurious hotel, Tara is a comfortable hotel, Sahara is a budget friendly hotel. ట్రైన్. On your right side, these all are medium shooting floors. Like Suma Adda, Cash Problems was shot here. Most of the ETV serials are shot here. కాదు, క్యాష్ ప్రాబ్లం ఫైనాన్స్ హాస్టల్ పడతాయి కదా. On your right side, green color glass building, DJ Tillu, Attarinti Daredi, Rebel Bhumi, pub scenes are shot here. Now we are entering to Central Jail.
జోగన్ థియేటర్ 20% ఉంది. చాలా సర్లే పర్లేదు ఇక్కడ On your right side, interrogation scenes are shot here. తండ్రి గుర్తొస్తుంది. Kalki number 150, Jati Ratnalu, Pushpa, Triple R movies were shot here. On your left side, Drishyam movie, dead body hiding scene was shot here. మూడిట్లో ఒకటే కదరా. On your right side, village police station scenes are shot here. Pushpa movie was shot here. Telugu Jogendra song was shot here. Look at our friend, the Asia's finest adventure land. It's called Sahas. 2 complimentary rides. Happy Heels Somo Suits. Look at our both sides. These all are big shooting floors. Bahubali movie waterfalling scene was shot here. Pushpa Jatra fighting scene was shot here. Robo 1, Robo 2 movies are shot here. At the exit of Bhagavatam, you can see railway station. At the exit of railway station, you can find any red color bus. Next Bahubali to start. ఈ బస్ దిగిన తర్వాత మీరు భాగవతం సెట్ చూడగలరు. భాగవతం సెట్ ఎగ్జిట్ నుంచి మీరు రైల్వే స్టేషన్. సో బస్లో టూర్ గైడ్ అయితే అయిపోయింది. మేమైతే భాగవతం సెట్కి వచ్చాము. ఈ భాగవతం సెట్లో నుంచి స్ట్రైట్ రూట్ అనమాట, ఇంకేం లేదు. అటు ఇటు తిరగడానికి ఏదో ప్లేసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఇవన్నీ జస్ట్ పిక్చర్స్ కింద పెట్టారు. పిక్చర్స్ గ్యాలరీ అండ్ ఆ పోస్టర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టారనమాట. లోపలికి వెళ్ళాక అక్కడ సెట్స్ అంటే ఎట్లా సెట్ డిజైన్ చేశారో అదంతా పెట్టారు. అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకైతే ఏం అనిపించలే, జస్ట్ సెట్లా ఉంది అంతే. అంటే బాహుబలిలా కాదు కానీ జస్ట్ నార్మల్ అప్పట్లో సెట్స్ ఎలా వేసేవారో అలా ఉంది. మొత్తం కార్డ్బోర్డ్ లేదా కొంచెం ప్లే బోర్డ్ టైప్స్ ఉందన్నమాట. కొంచెం అట్టలా సౌండ్ వస్తుంది. చూడ్డానికి అయితే చాలా బాగుంది. అంటే టీవీ స్క్రీన్స్లో అది నీట్గా కొంచెం రాయల్ లుక్ కనిపిస్తుంది, కానీ డైరెక్ట్ ఐతో అంత కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలేదు నాకైతే, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. సో ఇది అయిపోగానే మనకి ట్రైన్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం డీజే టైప్ పెట్టి, అంటే అక్కడ అంత అట్రాక్షన్ ఏం లేదు. సో జనాలు ఈ సెట్ ఫుల్ కొంచెం బోరింగ్ ఉంది, ఇంకా ట్రైన్ సెట్ కూడా బోరింగ్ ఉంది అంటే అంత అట్రాక్ట్ అవ్వరు, చూడ్డానికి ఇష్టపడరు అని చెప్పి. సో అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది కదా, ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటంటే వీళ్ళు కెమెరా పెట్టి ఏమైనా సాంగ్స్ పెట్టి, అక్కడ ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్లా ఉన్నాడు, కొరియోగ్రాఫర్ టైప్. సో ఆయన డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటే ఆయన చూసి మనం వేయాలన్నమాట. సో అది కొంచెం అట్రాక్షన్ కింద పెట్టారు. ఇదైతే మొత్తం సెట్, లైటింగ్స్ అవి ఉన్నాయి, వెనకతల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డైలాగ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి అన్నమాట భాగవతంవి. సో అక్కడ మేము కూడా డ్యాన్స్ వేసాం స్టేషన్ దాంట్లో. సో ఆ వీడియో కూడా చూడండి. మధ్యలో మేము ఏంటంటే వీల్ చైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని ప్లేసెస్లో కొంచెం నారోగా ఉంది. సో దానివల్ల వీల్ చైర్ అనేది కొంచెం తగులుతుంది అనమాట ఎడ్జెస్, అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్లో స్టక్ కూడా అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే వింటర్ ఆర్ రైనీ సీజన్ పర్లేదు, కానీ సమ్మర్ టైంలో మాత్రం కొంచెం వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయండి. ఎక్కడెక్కడ
వాటర్ ఫిల్టర్స్ అవి ఉంటాయి, కానీ మేము వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎండగా ఉంది. దానివల్ల చాలా సఫకేటింగ్గా అనిపించింది. తిరిగినంతసేపు ఏసీలో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంది, లేదా ఆ ఫ్యాన్స్ ముందు బాగానే ఉంది, కానీ చాలా సఫకేటింగ్ అనిపించింది. అప్పటికే మేము ఫుల్ టయర్డ్ అయిపోయి ఉన్నాం ఆ వేడి వల్ల. సో వాటర్ బాటిల్స్ అయితే మస్ట్ క్యారీ చేయండి, లేదా చిన్న మినీ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ మధ్యన కొంచెం కొరియన్ టైప్స్ వస్తున్నాయి, సో అవైనా క్యారీ చేయండి. ఇక్కడ భాగవతం సెట్ అయిపోయింది, పక్కనే ట్రైన్ సెట్ ఉందన్నమాట. స్లోప్ కాబట్టి ఇద్దరు పట్టుకున్నారు, అందుకే నవ్వుతున్నాము. సో ఏమైనా ఫైట్ సీన్స్ కానీ, ట్రైన్ సాంగ్ సీన్స్ కానీ, అత్తారింటికి దారేది క్లైమాక్స్ సీన్ కానీ ఇలా ట్రైన్ సెట్స్లో తీసారనమాట. సో ఇది మన నెక్స్ట్ సెట్, రైల్వే స్టేషన్ సెట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ శాంపుల్కి ఒక బోగి పెట్టారు, లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమున్నాయో. సో ఇది బయట రైల్వే స్టేషన్ అన్నమాట, రైల్వే స్టేషన్ సెట్. చల్లగా గాలేస్తుంది, అంటే మబ్బేస్తుంది ఇప్పుడిప్పుడే లైట్గా. సో చల్లగా గాలేస్తుంది, స్టేషన్ లాగా గాలగా ఉంది, బట్ నైస్. చాలా మూవీస్ తీశారు, బాగుంది. ఎన్ని సెట్లు ఉన్నాయా అంటే ఇన్ని డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడికి మా ట్రైన్ సెట్ కూడా అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి ఇంకా బాహుబలి సెట్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఈ ట్రైన్ సెట్ దగ్గర ఏం లంచ్ లేదు, సో లంచ్ అయితే చేయలేదు. బాహుబలి సెట్ దగ్గర లంచ్ ఉంది, సో ఇంకా అక్కడ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం. ఈలోపు కొంచెం బస్లో చల్లగా గాలిస్తుంటే ప్రశాంతంగా ఉంది, వాటర్ తాగుతూ. సో బాహుబలి సెట్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. తల్లి పడిపోయింది కదా. నేను వీడియో రెడీ చేసుకోలేదు, పర్లేదు బాబా, కొంచెం టైం పట్టిన పర్లేదు. बाहुबली पूरा बाहुबली सेट बनाई खुले बारी नहीं महेशमती एंट्री करती थी। महेशमती वेलकम टू महेशमती। इधर सब किरदार లాస్ట్ లో దిగుదాం మనం. సో ఇప్పుడు అయితే మనం బాహుబలి సెట్కి వచ్చాము.
బయట ఒక స్కెలిటన్ ఉందన్నమాట, లోపల ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో ఇది మొత్తం సెట్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్. మనకి పట్టాభిషేకం అది చేసినప్పుడు ఉంటుంది కదా, సో సేమ్ సెట్ లోపల కూడా ఉంది. సో లెట్స్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ వాచ్. వెల్కమ్ టు మహిష్మతి. Hey Gautam, how's your feeling? Where is your son? నా కొడుకు. ఇప్పుడు అది ప్రభాస్ అనుకోవాలా, చాలా కష్టం. పార్ట్ 3 ఇంకా కాదు, ప్రభాస్ వీల్ చైర్లో ఏం చేస్తున్నాడు? వెల్కమ్ టు మహిష్మతి. సో అదండి, అలా జోకులు వేసుకుంటూ బాహుబలి సెట్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇక్కడ మొత్తం ముందే ఎండగా ఉందంటే ఆ ఓపెన్ ఏరియా వాళ్ళు ఇంకా ఎండగా ఉంది. సో అలా చూసుకుంటూ ఆకలిస్తుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ వెళ్ళి లంచ్ అయితే చేసేసాం. ఏ శివగామి, యర్ చైర్ ఇస్ దేర్. అక్కడైతే బీబీ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి బాహుబలి థాలి ఉందన్నమాట. సో ఎవరైనా కాంటెస్ట్ పాల్గొనాలంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంటెస్ట్. సో ఇంత టైంలో ఒక ప్లేట్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఉంటుంది. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది. సో క్యాఫ్టీరియా అయితే బాగానే ఉంది, ఐ మీన్ క్యాంటీన్ బాగానే ఉంది, వాష్రూమ్స్ అవి ఉన్నాయి, ఫ్రెష్ అప్ అవ్వచ్చు. అనుష్క కేజ్, ఇదేమో పోల్ కట్టేసి ఉంటుంది కదా అది. అండ్ ఇక్కడ శివుడు ఉంటాడు, శివుడు లాస్ట్లో బ్లడ్ పడుతుంది కదా, సో ఆ ప్లేస్ అన్నమాట. బ్లడ్ కావాలా? ఏ బ్రో, వాట్సాప్? పొలాలు ఎరుకుంటున్నా సార్, ఎట్లా దిగినా? ఏది? వెరీ గుడ్. పొలాలు అక్కడ ఉన్నాయి. పొలాలా? అదో చేతిలో ఉన్నాయి. పొలాలు ఏరుకుంటున్నా. చెప్పు. పొలాలు ఏరుకోవడానికి పిచ్చిదాన్ని అనుకోవడం కట్టప్ప. ఎస్, పిచ్చిదాను. దిస్ ఈజ్ మహిష్మతి సామ్రాజ్యం. ఓ మై గాడ్, మొత్తం ఇంకో ఫుల్ ఏరుకోవడానికి ముగ్గురు ఉన్నారా? ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా, ఆగి నిలబెట్టి వస్తా. ఫ్రేమ్ సెట్ చేస్తాను రే. కొంచెం సెంటర్ రండి, వీటి దగ్గర రండి. అవుతాం కొంచెం ఇటు. ఓకే, ఫ్రేమ్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఒకసారి పక్కన ఇప్పుడు అలా వెనక్కి తీసుకెళ్తా. సో అది అయిపోయాక మళ్ళీ మేము లోపలికి వెళ్ళాం, మళ్ళీ కొన్ని ఫన్నీ వీడియోస్ తీసుకున్నాం. తర్వాత మొత్తం మధ్యలో సెంటర్ బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మళ్ళీ కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఇంకా డైరెక్ట్
వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయామన్నమాట. అప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోతుంది, ఈవినింగ్ అండ్ కొంచెం వర్షం పడేలా ఉంది. సమ్మర్ కష్టాలు పాపం జనాలు ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం వాళ్ళు వాడిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, బండ్లు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ పైన కూడా ఒక సింహాసనం ఉంది, అక్కడ కూడా ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. ఎండింగ్ అయితే ఇట్లా స్టాచ్యూలా ఉంటుంది. సో దీని తర్వాత మేము వేరే ఫ్రెంచ్ కాలనీ సెట్కి వెళ్ళాము. దాని తర్వాత గ్లో గార్డెన్స్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద లాస్ట్ పార్ట్. మీరు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ మీకు నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సీ యూ అంటిల్ దెన్, బాయ్ బాయ్.